جی ناظرین، کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں عارف سونی۔ پاور پلس نیوز کے مطابق کراچی چیمبر آف کامرس میں بی ایم جی چیئرمین زبیر موتی والا نے کراچی کے تمام تاجر تنظیموں کے رہنماؤں کی میٹنگ کا انعقاد کیا، جس میں تمام تاجر رہنماؤں نے شرکت کی، جس میں تاجر رہنماؤں نے زبیر موتی والا کو اپنے اپنے علاقوں کے مسائل سے آگاہ کیا اور لاک ڈاؤن کے بعد تاجر جس مالی پریشانی کا شکار ہیں، کراچی چیمبر آف کامرس ان تاجروں کی آواز بن کر ان کے لیے خصوصی قرضہ جات کی اسکیم متعارف کروائیں تاکہ تاجر اپنا کاروبار بآسانی جاری رکھ سکے۔ اس موقع پر زبیر موتی والا نے تاجروں کو یقین دہانی کروائی کہ کراچی چیمبر آف کامرس تمام چھوٹے بڑے تاجروں کا پلیٹ فارم ہے اور تمام تاجر رہنما ایک آواز بن کر تاجر کو ریلیف دلوائیں گے۔ آخر میں تمام تاجروں نے کراچی چیمبر آف کامرس کے نو منتخب صدر ادریس میمن کو مبارکباد پیش کی، جس پر ادریس میمن نے تمام تاجروں کا شکریہ ادا کیا اور تاجر تنظیموں کے ساتھ مل کر مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ اس موقع پر انچارج نمائندگان کراچی پاور پلس نیوز عارف سونی نے زبیر موتی والا، عبدالمجید میمن اور عبداللہ بٹرہ سے خصوصی انٹرویو لیے اور ادریس میمن کو صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج آپ نے دیکھا چیمبر آف کامرس کے اندر بی ایم جی کے چیئرمین زبیر میمن نے ماشاءاللہ بہت ہی ایک تاجروں کی ایک میٹنگ رکھی تھی سارے، جس پہ زبیر موتی والا ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اور تاجروں کی ایک بہت بڑی میٹنگ رکھی انہوں نے، جس کے اندر جو تاجروں کے مسائل کے حوالے سے بڑی اچھی بات کی۔ ایک پوائنٹ میرے کو ان کا بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے یہ کہا کہ تمام جتنے بھی تاجر ہیں ان کو یونٹی ہونی چاہیے، اور تاکہ جتنے بھی مسائل ہو تاکہ چیمبر آف کامرس کو اس مسائل کو حل کرنے میں ان کو مدد فراہم کر سکے۔ جی آپ بہت مبارک آپ کو، سب سے پہلے تو ادریس میمن کو آپ نے چیئرمین منتخب کیا ماشاءاللہ، اور بڑا اچھا آج دیکھا، بڑی گہما گہمی آج نظر آئی تاجروں کی۔ کیا آئندہ کا کیا لائے عمل ہے کہ اسی طرح تاجر آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ ہوتا رہے؟ دیکھیں جی، تاجر ہمارے ساتھ ہمیشہ سے ہیں، چھوٹے تاجران ہیں۔ آج ان کا جو کووڈ کے حوالے سے جتنے مسائل تھے ان کو لے کر ہم نے کافی تگ و دو کی، کئی مارکیٹیں ٹوٹ گئیں۔ پچھلے جو ایک سال ڈیڑھ سال کا جو عرصہ ہے اس میں کافی ایسے ناگہانی قسم کی وارداتیں ہوئیں، جو ہے نا واقعات ہوئے، گورنمنٹ کی طرف سے اسٹیپ لیے گئے، تو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آج ہم نے یہ میٹنگ بلائی تھی۔ اور آپ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پورے کراچی کے تاجران تمام جو ہے نا وہ اس میٹنگ میں موجود تھے۔ میں بڑا خوش ہوں، یہ میرے اوپر ایک اعتماد کا اظہار ہے جو ان کی طرف سے ہوا، اور میں ان کو یقین یہ دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ان کے کام ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہر وقت کھڑے ہیں، کریں گے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ جیسے کراچی، جو آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کو آج کل پتہ ہے کہ دو کا پہاڑا جس طرح یاد ہوتا ہے کہ کراچی 70% جنریٹ رینیو کرتا ہے، تو کوئی ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہو سکتا کہ وہ جو جنریٹ یہاں پر ہوتا ہے پورے پاکستان کو جاتا ہے، تو ایسا کوئی ادارہ نہیں ہو سکتا کہ جو مطلب کراچی چیمبر آف کامرس میں جائے پھر وہاں سے ڈیوائڈ ہو جائے؟ یہ کام میڈیا کا ہے، میڈیا یہ پاور کرائے گورنمنٹ آف پاکستان کو، ہر چینل یہ کام کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ کم از کم اس میں سے کچھ حصہ تو کراچی کو ہو جائے۔ ایسا ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے کراچی چیمبر کا پلیٹ فارم ہے، لیکن اس کے ساتھ میڈیا جو ہے وہ اس کو بھرپور پروجیکشن کرے اس کی، کہ یہ جو اب جو ہے نا بس ہو گئی ہے، آپ یہاں حل نہیں کرتے تو اس کے پروگرام بنائیں، اس کے لیے لوگوں کو بلائیں، ایکسپرٹس کو بلائیں، بڑے لوگوں کو بلائیں اور درمیانے لوگوں کو بلائیں، ان کی جو ہے نا پروگرامز کر کے یہ گورنمنٹ کو یہ بار بار یہ تاکید کریں کہ کراچی کو یا تو الگ صوبہ بنا دیں یا جو ہے نا اس کو جو ہے نا اس کا حقوق دیے جائیں۔ جی بہت بہت شکریہ، بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے دیکھا زبیر میمن ہمارے موتی والے تھے ماشاءاللہ، بہت ہی اچھی کاوش تھی آج ان کی۔ آپ نے دیکھا آج ماشاءاللہ چیمبر آف کامرس کی طرف سے ایک تاجروں اور انشاءاللہ چیمبر آف کامرس کی طرف سے ایک تاجروں اور کی ایک میٹنگ یہاں پہ ارینج کی گئی، جس کے اندر تقریباً کراچی کے تمام تاجر رہنما آج یہاں ہمیں نظر آئے۔ اس سے پہلے اتنی گہما گہمی نظر نہیں آئی تھی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مجید میمن صاحب، جو ایونٹ جو آج جو ہوا اس کا سہرا سر ان کے سر پہ جاتا ہے، اور یہ آج جو کامیاب جو ہوا ہے ہم ان سے معلوم کریں گے کہ یہ کوارڈینیشن کہاں تک کامیاب ہوگا اور آگے کا لائحہ عمل کیا ہے۔ جی مجید بہن، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا، آج تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک میلہ لگا ہوا ہے تاجروں کا، ماشاءاللہ سارے تاجر آئے، اور مجھے لگتا ہے کہ آئندہ یہ جو آپ نے ایک پلیٹ فارم ہے ادھر اس کا چیمبر آف کامرس کا، اب اس کے اندر ایسا لگتا ہے کہ تاجروں کے اندر کوارڈینیشن اور اس کے اندر برقرار رہے گا۔ آپ کیا کہتے ہو؟ جی آپ کا شکریہ عارف۔ بات یہ ہے کہ کراچی کا اتنا بڑا شہر ہے، 3.5 کروڑ کی آبادی ہے، اور مسائل بھی بے تحاشا ہیں،
और बाज़ार और मार्केटें और दुकानें इतनी सारी हैं। अब यहाँ ग्रुप भी बेतहाशा बने हैं, एसोसिएशन बहुत से हैं, तंजीमें बहुत सी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। मैं चैम्बर एक है, पूरे 3.5 करोड़ की आबादी के शहर में एक ही चैम्बर है, कराची चैम्बर। और हमारे जो मरहूम लीडर थे सिराज कासिम तेली, वो कहते थे ये चैम्बर जो है सबका चैम्बर है, ये बड़े ताजिर का नहीं है, ये छोटे सब्ज़ी वाला, मच्छी मियानी मार्केट का जो सब्ज़ी वाला और गोश्त वाला है, इसकी वो भी आ सकता है। और वो आए थे। और हमने बोल्डर मार्केट में जो 2300 और 45 आदमी जो जल गई थी दुकानें, उसमें कोई हमारा मेंबर नहीं, बल्कि 2-4 मेंबर तो कोई मेंबर नहीं था। तो चैम्बर छोटे ताजिरों के लिए हमेशा काम करती थी। आज चूँकि हमारे सिराज भाई इस दुनिया में नहीं है, तो नए चेयरमैन आए थे, तो वो बहुत ज़रूरी था कि मैं छोटे ताजिरों को सबको बुलाऊं और इनसे मुलाकात कराऊं। मैं उन सब का शुक्रिया करता हूं कि जो थोड़े से इख्तलाफ थे मगर इसके बावजूद भी सब हाजिर हुए, और मैं इन सब का बड़े तहे दिल से मशकूर हूँ। और वो चाहते हैं कि यकजहती और यूनिटी रहे और कराची चैम्बर के छतरी तले हम हमारे मसाइल को हल करें। अब बातें तो आज बहुत हुई हैं, इंशाल्लाह चूँकि एक मीटिंग में तो कुछ हो नहीं सकता। अब कोशिश करेंगे कि इस पर अमल भी हो और इसका फॉलोअप भी हो। तो वो ज़ुबैर साहब चूँकि काम करने वाले आदमी हैं, तो वो सिराज कासिम तेली का समझा नेमुल बदल है हमारे लिए, तो वो इसमें एक काम करेंगे ये। और आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट का जो सलूक हमारे साथ है वो बड़ा तासुबाना और बड़ा सुतीलापन का भी है। तो अब हम तो कह के थक जाते हैं, वो तो हमें चूस रहे हैं, टैक्स लेते हैं हमारा। जी, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। अभी ज़ुबैर भाई से हमारी बात हुई तो कराची जो है 70% रेवेन्यू देता है। ये बच्चा जो होता है जैसे 2 का पहाड़ा सब कराची जो है 70% रेवेन्यू देता है। ये बच्चा जो होता है जैसे 2 का पहाड़ा सबों को याद है, आजकल हर किसी को पता है कि कराची 70% रेवेन्यू जनरेट करता है। तो कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो जनरेट पैसा जो होता है वहाँ कराची पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो वो 2% भी या 10% भी क्या सिर्फ कराची पे लगे? कोई लाएमल हो सकता है कि मतलब कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आवाज़ उठाए कि भाई 70% पूरा पाकिस्तान को पाल रहा है कराची, कम से कम 10% या 20% भी अगर खर्चा हो जाए तो कराची की जो सड़कें, टूटी सड़कें, नाले और ये बिजली के मसाइल वो हल हो सकते हैं? आपको पता नहीं है, असल मुश्किल काम ये है, मुसीबत ये है कि कराची आवाम के साथ जो हाथ कर गए हैं ये लोग सियासी लीडर, उसको वो समझ ही नहीं रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट ने और खुसूसन पीपल्स पार्टी ने जो काम करके आया है कराची वालों के साथ, उसको पहले आप देखें। 18वीं अमेंडमेंट एक ऐसी अमेंडमेंट है कि NFC अवार्ड के जो इनको पैसे मिलते हैं 500-600 अरब रुपये, 400-500 अरब रुपये मिलते हैं सारे। और इसके अलावा गवर्नमेंट सिंध के टोटल टैक्सेस जो है वो कराची 99% देती है। उसका हिसाब किताब कौन लेगा? 18वीं अमेंडमेंट में लिखा है कि कोई नहीं ले सकता। तो क्या वफाक नहीं कर सकती इसके लिए? वफाक भी नहीं कर सकते। तो फिर इसको मॉनिटर कौन करेगा? इसको कोई मॉनिटर तो करेगा पैसा कहाँ खर्च हुआ है? मॉनिटरिंग ने कोर्ट ने किया ना, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग पढ़ लेना लास्ट 6-7 महीने साल की, और कितने ऑर्डर इशू किए हैं। कभी सिंध गवर्नमेंट ने इसको लिफ्ट भी नहीं कराई है, उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। आपने अभी गुलजार साहब चीफ जस्टिस की नहीं सुनी है कि सबसे बेकार सूबा जो है वो सूबा सिंध है जिसमें तरक्याती काम ही नहीं होते। कितनी आप उसकी पूरी मिनट्स वो हियरिंग तो उठाए ना सुप्रीम कोर्ट को इसकी सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ। ये जो काम कर रहे हैं इनको तो परवाह नहीं है, सारे ढीठ हैं। पीपल्स पार्टी ने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया है। इस तरह तो 3 साल अभी हो गए, मजीद 2 साल के इसी तरह क्या होगा? मतलब इसका कोई हल किस तरह होगा? क्योंकि कोई लाएमल है, कोई एजुटेशन करना चाहिए ताजिरों को, क्या करना चाहिए? ताजिरों को नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरे कराची में रहने वालों को करना चाहिए। ताजिर क्यों करेगा? पूरे कराची में रहने वाले जब तक सड़कों पे नहीं आएंगे अपने हकूक़ के लिए और मुजाहरा नहीं करेंगे, घेराव जलाव नहीं करेंगे, ये 18वीं अमेंडमेंट कैंसिल नहीं होगी। 18वीं अमेंडमेंट कैंसिल होगी तो फिर इनके ऊपर किसी इस्टेब्लिशमेंट का भी दबाव होगा, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का भी दबाव होगा, वफाक का भी दबाव होगा। अब तो 18वीं अमेंडमेंट के तहत जो ये नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की साजिश थी, इसके तहत कोई भी इनसे नहीं पूछ सकता कि आप अपना बजट कहाँ खर्च करते हैं। जाए आप किसी एडवोकेट से जाके पूछ लें। रहने वालों को करना चाहिए, ताजिर क्यों करेगा? पूरे कराची में रहने वाले जब तक सड़कों पे नहीं आएंगे अपने हकूक़ के लिए और मुजाहरा नहीं करेंगे, घेराव जलाव नहीं करेंगे, ये 18वीं अमेंडमेंट कैंसिल नहीं होगी। 18वीं अमेंडमेंट कैंसिल होगी तो फिर इनके ऊपर किसी
इस्टेब्लिशमेंट का भी दबाव होगा, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का भी दबाव होगा, वफाक का भी दबाव होगा। अब तो 18वें अमेंडमेंट के तहत जो ये नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की साजिश थी, इसके तहत कोई भी इनसे नहीं पूछ सकता कि आप अपना बजट कहाँ खर्च करते हैं। जाए आप किसी एडवोकेट से जाके पूछ लें। जी, मजीद साहब ने बताया कि जब तक कराची की आवाम सड़कों पर नहीं आएगी, जब तक ये बजट कहाँ पर खर्च होता है, इनकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, इसके लिए सबको आवाम को सड़कों पे आना लाजमी होगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ औरंगी टाउन ट्रेड एसोसिएशन के सदर अब्दुल्ला बटरा मौजूद है हमारे साथ। जी, आपने देखा आज माशाल्लाह बड़ा अच्छा ही मीटिंग हुई यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। क्या लगता है आपको कि ये जो मीटिंग हुई, जो कोऑर्डिनेशन हुआ है चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ताजिरों के दरमियान, कहाँ तक कामयाब होगा? देखिए जनाब, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे मजीद मेमन जो स्मॉल ट्रेडर्स के ताहयात चेयरमैन हैं, उन्होंने आज मेला लूट लिया। उन्होंने जो काम किया है, लोगों को पहले गलतफहमी थी कि स्मॉल ट्रेडर को चैम्बर जो है ना वो लाइक नहीं करता, लेकिन चूँकि आपने देखा होगा कि स्मॉल ट्रेडर से हमारे इदरीस मेमन जो है उनको नॉमिनेट किया सदर, इसकी वजह से स्मॉल ट्रेडर का एतमाद बहुत बहाल हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि उनके आने के बाद जो स्मॉल ट्रेडर्स के वसाइल हैं उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी और स्मॉल ट्रेडर्स को नुमाइंदगी मिलेगी। और इसका तमाम सहरा हमारे मजीद मेमन साहब के सर जाता है। मजीद मेमन साहब जो है वो एक स्मॉल ट्रेडर्स के लिए बाप का दर्जा रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मजीद मेमन इसी तरीके के प्रोग्राम कराते रहेंगे और स्मॉल ट्रेडर को कराची चैम्बर बुलाकर और दावत दे के उनके मसाइल सुनते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।